ایون ہمیں خوشی ہے جنرل صاحب بھی ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے ہم نے یہ تنظیم یا یہ فنکشن یا یہ جدوجہد خدا نخواستہ اس لیے شروع نہیں کی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم لوگوں کو کی بے عزتی کریں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک افواج کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک ایک مستقل نظام کے بغیر نہیں چل سکتا جس پہ تمام ملک کے عوام کا اتفاق و اتحاد ہو. جاسوسی ادارے ملک کی آنکھوں اور کانوں کی طرح ہوتے ہیں. جس ملک کے ادارے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ رہبری کرتی ہیں اپنی سیاسی رہبری کا، پھر اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جاسوسی اداروں نے اپنی طرف سے ایک نظام خود ہی اپنے لوگوں کو، معافی چاہتا ہوں، کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان کی رہبری حوالے کر کے پاکستان کی رہبری دیتے ہیں. ایک آدمی جو خود عوام سے نہ اٹھ کے آیا ہو اور آپ کی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے how he will represent پاکستان. بات یہ ہے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ جو نسخہ ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں، یہ نسخہ پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا. سوویت یونین کا کوئی آدمی، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے KGB کا سربراہ ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے گرومیکو فلانا، کوئی آدمی بن نہیں سکتا تھا جب تک وہ اپنے جاسوسی ادارے کی اس سرنگ سے نہ گزر گیا ہو. 60 سال کے بعد وہ نظام بکھر گیا. 5 6 10 15 ممالک، حالانکہ لٹریسی ریٹ ان کا 100% تقریباً تھا، گزارے کے مکانوں کو مل چکے تھے، تعلیمی ادارے تھے. then why they separated from Soviet Union؟ ہمارے خیال میں یہاں بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، میں دانشور تو نہیں ہوں، دانشخوروں میں اپنے کو شمار کرتا ہوں. بات یہ ہے انسان بنیادی طور پہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے. ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، why did they separated؟ سوویت یونین کے اکابرین نے بس یہ مہربانی کی، حالانکہ ان کے ارسینلز میں آج بھی اتنے خطرناک ہتھیار پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی کا راستہ نہیں روکا. بابا اب جانا چاہتے ہو، ویل اینڈ گڈ. ہمارا پرابلم اس ملک میں یہی ہے. آزادی ہمیں ملی ہے 14 اگست 1947 کو. اس آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو حق حکمرانی میں حصہ دار نہیں بنایا ہے. حق کی بات کرو بس فوراً وہ ہو جاتا ہے، الزامات لگ جاتے ہیں. میں یہاں چونکہ دانشور لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گلے کروں گا. ہمارے اکابرین کو پشتونخوا وطن کے، خان عبدالغفار خان کی تحریک تھی، یا عبدالصمد خان اچھیگزئی کی تھی، یا پھر بلوچ بھائیوں کی تحریکیں تھیں، یا سندھی بھائیوں کی، جیمسیت کا پوتھا یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہماری تحریکیں کیا چاہتی تھی؟ ہمارے پاس ووٹ نہیں تھا. 1 man 1 vote. 1 یونٹ کو ہماری تحریکیں، اگرچہ وہ بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی اشیر بات سے بنا تھا، ڈاکٹر خان کی، ہم اسے پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. 1 man 1 vote کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان مختلف نوع انسانوں کا، مختلف نوع کلچر کا ملک ہے. یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا.
अगस्त 47 को सरताज अजीज एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मेरे सामने, मैंने वो सदारत कर रहे कि मैंने कहा सरताज अजीज मैं आपको सवाल रखता हूँ, फिर मुझे जवाब दीजिए। वो शरीफ आदमी, खुदा उनको ज़िंदा रखे, अगर वो ज़िंदा नहीं है खुदा उनको बख्श, मेरे ख्याल में ज़िंदा है। मैंने कहा आप मुझे बताएं, मेरे 3, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई, एक गवर्नर मोहम्मद खान, वो इंडियन बॉर्न है। मैं और मेरा छोटा भाई हम पाकिस्तानी बॉर्न हैं। मेरा वालिद भी पाकिस्तानी बॉर्न है, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, सब अफगान बॉर्न है। मैंने कहा मुझे बताएं हम क्या हैं फिर? यही हाल हम सब का है, हम हिंदुस्तानी थे, हम वहाँ थे, अब हम एक मुल्क में आ गए हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि इट शुड बी फेडरेशन। सोवियत यूनियन और अमेरिका के मुकाबले में हमें गैर जानबदार होना चाहिए, हमें लोगों के वसाइल पे वहाँ के बच्चों को इख्तियार देना चाहिए, उनकी ज़बानों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन हमने किसी की बात ना मानी। बंगाल पे ज़बान के मसले पे जो हमने गोलियां चलाई, आज वो दिन तमाम दुनिया में यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया है लोगों की मदरी ज़बानों का दिन। जिस दिन हमने बंगालियों को मारा था, दैट डे हैज़ बीन डिक्लेयर, तमाम दुनिया की मदर्स डे बनाते हैं, मदरी ज़बानों का दिन। बात यह है, हमारे गिले ये हैं इन बातों पे कि हम वोट मांगते थे, फेडरेशन मांगते थे, यूनिट तोड़ना मानते थे। इस पे हमें अगर अब जुमा करें, सैकड़ों साल जेल हमें मिले, सैकड़ों साल। लेकिन वो बातें सारी मानी गई। जेम्स का पोता बेटा है, वाहिद सिंधी था जिसने रेजोल्यूशन की पाकिस्तान की बनाने की वो की हिमायत की। आखिर वो आदमी कहाँ पहुंचा? बात यह है, अगर कोई वाकई चाहता है बलोच इंसर्जेंसी है, पश्तून इंसर्जेंसी है, फलाना इंसर्जेंसी है, इंसान बुनियादी तौर पे न पागल होता है, न वो शिद्दत पसंद होता है। अमन इंसानी ज़रूरत है और अमन जस्टिस से जुड़ी हुई इस्तिलाह है। जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा, जहां इंसाफ नहीं होगा झगड़े होंगे। भाई भाई से लड़ेगा, एक घर में इंसाफ ना हो, भाई भाई से लड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ, बहनें बैठी हुई हैं, शोहर बीवी लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं। इसीलिए कुरान करीम हमें हुक्म देता है, एदिलूहु अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें, आप तकवा के करीब हो जाएंगे। हमारे पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी अपने ज़िला ज़ारा के लोग चाइना जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जब आते हैं यार बड़े अच्छे लोग थे, अगर वो कलमा पढ़ लेते जस्टिस का निज़ाम देख लेते हैं कि गड़बड़ नहीं होती, यार बड़े अच्छे लोग थे, सब कुछ इस्लाम के मुताबिक था, मेहरबानी अगर कलमा पढ़ लेते। राज़ी खैर, हमारे वेलकम जी। हमें सैकड़ों साल जेल दी गई, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, कभी नहीं कहा। आज तराना जब हम वो कर रहे थे, किसी को पता हो या ना हो, मैं उन 3 बच्चों में शामिल था जो रोजाना ये तराना गाते थे। मुझे ना घर वालों ने कहा कि तेरा बाप जेल में है, न मुझे चाचा ने कहा, न मुझे चाची ने कहा, न मुझे माँ ने कहा कि क्या पाक सरजमीन जिंदाबाद, तेरा बाप जेल में है। न कभी उन्होंने हमें कहा और न कभी हमने सोचा। जब आप हक की बात करते हैं, ये गद्दारी की डेफिनेशन आइन ने कर दी है। आइन कहता है वो आदमी जो अब्रोगेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, सस्पेंड करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, ही इज हाई ट्रीजन का वो मुजरिम है। यहां हामिद रजा भाई से मैं वो करूंगा, यानी सैकड़ों बच्चों को सिंध के, पंजाब के, सराइकी बेल्ट के, जिला हज़ारा के, पश्तून बेल्ट के सैकड़ों बच्चों को CRPC 144 की मुखालिफत में गोलियां मारी गई।